जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी करे बेअंता तेरी भगत सलाहम गुरु जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करहे हर पूजा जी तब तापे जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े गौ सिंदर शास्त्र जी कर क्रिया खट करम करंता से भगत भले नानक जी जो भाव मेरे हर परवंता तू आप पुरखिया क्रम कर करता जी तुद जेवड़ आर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तुम एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वर्तै जी तू आपे कहे सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहता जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तुम देहे सोई हम पाई रहा सब तेरी तू सब ध्याया जिसनु कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाता मन गवाया तुद आप छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब ही माही तुद दूजा कोई नाही जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण साधी आक खाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा वरना कोय तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला एक सरवरड़ पहले नासा पानी पाक तिन्हें किया पंकज मोह पगनी चल हम देखा ता डूबिया रे मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिनको नाही बिसरया आसा महला पंजवा पई प्रापत मानक दे प्रिया गोविंद मिलन की तेरी वरिया अवर काज तिरक तन काम मिल साध संगत खड़ के वलना सरंजाम लाख भगत तरन कर जन्म मृथा जात रंग माया कह रहा जाप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधन जनिया हर राया अह नानक हम नीच करमा चारण करे की राखो शर्मा जाप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधन जनिया हर राया कह नानक हम नीच करमा शरण करे के राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो आज बेनती चौकई हमरी करो आदर रक्षा पूर्ण होए जिसकी इच्छा ताव चरणन मन है हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट तुम भाव हो
आप हाथ दे मुहि बचाओ। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर रक्षा निकट दे करियै, सब रंग को आस मरियै। पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम दे पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सतर हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे कच्छा, श्री अस्त जो करियो रक्षा। राख लियो मैं राखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हमता, तुम हो पुरी चतर दसवंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव जय जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार सही को हमारे, सकल प्रजा गुनि आप सवारी। सेवकन का सगुण सुख दियो, सतरन को फल मोह भर कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जीते के कुंचर अस्तुला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन कै सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पढ़ पढ़ की जानै। जाबुल खरक करा करतारा, प्रजा भरत तब जही अपारा। जब या कार्य करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तरसाऊँ। जीते बदन सिर धारै, आप अपनी बुझ विचारै। तुम सब जीते रहत निरालम, जानत वेद वेद दयाल। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनादि असंभ। ताका मूल चाट भेदा, जाका भेद न पावत वेदा। ताको कर्पा रंगन मानत, महामूल कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं भेद। आप अपनी बुध है जेते, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेते। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विसजा प्रथम संसारा। एका रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहि पुपा। अंडज जेर से तज कीनी, और खान वह रच दीनी। कहूँ फूल राजा वर बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा। सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंपा, आप जुगाद स्वरूप से अंपा। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट देव दुखाता, सकल मलेच करो न खाता। ये अस्तुत शरणी परे, तिनका दुष्ट दुखत होगा मरे। और जवन पर परे तिहारे, तिनका तुम संकट सवतारे। जो काल को एक बार हैं, ताके काल निकट में हैं। रक्षा होए ताय सब काला, दुष्ट अरिष्ट चरण तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरहु, ताके ताप न तुमो हरहु। रिद सिद्ध कर्मो सब होए, दोषाश्रय सकल न कोई। एक बार तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। अड़ग के तुम्हें शरण तिहारे, आप हाथ दे उबारे।
ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਆਪ ਆਖ ਦੇ, ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਆਇਨ ਨੀਂਦਾਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਾਤੇ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਨਿਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਵੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਹਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਕਹਿਓ ਤੁਧਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਣੀ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਆ। ਸਗਲ ਹਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਕਹਿਓ ਤੁਧਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਣੀ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਾਨਵ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ, ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੁਖ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਇਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਾਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਕੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।
सत संतोष विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से आधारो जी को खावे जी को पुंचै इसका होय उदारो एह वास्त तजी न जाई नित नित रख गुर तहारो हम संसार चल रहिए सब नानक ब्रह्म प्रसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोय मैंने आपे तरस प्रियो तरस पया मैं रामत सतगुर सजना मिलिया नानक नाम पान मन थीवै हरिया तरस पया मैं रामत सतगुर सजना मिलिया नानक नाम तन मन थीवै हरिया हौली है तू समरथ जितै कोई नाही उथै तेरी राख अग्नि उतर माही सुन कर जम का दूत नायन तै चढ़ जाए काजल विखम असगा सबी पार पाए जिनका लगी प्यास अमृत से खाए काल मैंने को पुण्य गुण गोविंद गाए सब सैनु कृपाल संभाले साथ साए व्यर्था कोई न जाए ये आवे तुझे आए श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाम नेत्री सतगुर टेकना श्रवणी सुनना गुरु नाम सतगुर से रखिया दरगह पाइए ठाव कह नानक कृपा करे जिसनो है बात दे जग में उत्तम काढ़िया बिरले तेरी के महला पंजवा रखे रखण हार आप वारियम गुर की पैरी पाए कार सवारियम हुआ आप दयाल मन हुना विसारियम साधना का संग भज तारियम साकत निंदक दोष्टा हिन माहि विदारियम इस साहिब की टेका नानक मन माहे जिस नरत सुख होए सगले दुख जाय इस साहिब की टेका नानक मन माहे जिस नरत सुख होए सगले दुख जाय वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह किता कर तुम उतरतारी तुम ते होए सुवारिया का तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा पुरवानी तुझ आगे
ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ खालसा जी के बोल बारे बोलो जी। सिक्खा नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दान आश्रित नाम दान। श्री अमृतसर साहिब दर्शन स्नान चौकिया झंडे बुगे जुगा जुग अटल तारन का जयकारा। खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत ऊंची मत पतला राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब। इहो गुरुद्वारे गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। गुरु दर्शन दीदार ते सेवा संभाल करन दा दान प्यारे खालसा पंथ नूं बख्शो जी। इन माणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट सच्चे किताब वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी आप जी महान पवित्र सचखंड स्थान गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान ननकाना साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आप जी दे पावन पवित्र हरगुरु विखे संध्या वेले सुंदर दीवान सजाए गए हैं। सजीव दीवान के अंदर श्री सोदर रहराज साहिब जी दे पाठ कीते गए हैं। श्री अखंड पाठ साहिब जी दे बाणी दे पाठ चलते हैं। सभी बाणी पढ़दियां सुनदियां होइयां बेअंत भुला चुकां दी खिमा बख्शिश करनी अपना मेहर भरिया रखना। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। वह प्रगट्यो मज अगमरा वरे आम अकेला। वाह वाह गोविंद सिंह आगे गुर चेला। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी आप जी दे साजे हुए खालसा पंथ दी साजना दिवस पाकिस्तान धरती विखे श्री ननकाना साहिब विखे सतगुरु जी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੋੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਏਕਤਾ ਤਫਾਕ ਦਾ ਦਾਨ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ। आपसी प्रेम प्यार एक दूसरे को बर्दाश्त करने की दात खालिस्तान की आज़ादी का दान बख्शो जी। सतगुरु जी आइयां हुइयां समूह संगत
ਸੰਤਾਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਕਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਆਰੋਗਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੋਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਖ ਕਰਨਾ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਗਿਆ ਪਏ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
मारता उतार दे
ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਬੈਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी खालसा मेरा रूप है खास खालसे में हो करो निवास जब लग खालसा रहने आवा तब लग इस दियो में सारा जब वह कहे मित्रन कीड़ी
ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਬਰ ਸ਼ਕਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗ ਸਮਲੜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿਮਰਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਕਨਾਤਾ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਉਸ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਜਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ।
ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਦ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਗਦ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਦ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੜ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੜ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗੜ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੜ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਫਸੋਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ ਕੜਾ ਕਹੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਘਾਤ ਕੋ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਈ ਕਸ਼ ਕਹੈ ਜਤੀ ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਪਰ ਨਾਰ ਕੋ ਗੰਗਾ ਕਹੇ ਟੁੱਟੇ ਰੋਮਾ ਵਾਗ ਤਜ ਪਾਪ ਨਿੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਟ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕੋ ਕੇਸ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਈ ਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਧਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ ਪਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਕੋ ਐਸੇ ਪੰਜੇ ਗੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਵੇਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੋ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਜੈਕਾਰੇ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਨੰਦਮਈ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਸਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਸਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਥਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਸਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज खालसा अकाल पुरख की फौज सुर नर मुन जन अमृत खोज ले सो अमृत गुर ने पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया गुर की मत तू ले आने भगत बिना दौड़ में सने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो जीत निमाणियों की मान प्राणियों की तान नेवटियों की ओट नयासुरियों का आसरा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आनंद गुणी निदान तन गुरु करी बनिवार करी बनिवार करी बनिवार कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा 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 किस पे आप में जाई किस पे आप बिछाई किस पे आप में जाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा दर्शन हार देखन के तोई हर देखन के ताई दर्शन हार देखन के तोई हर देखन के ताई
ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਵਿਛਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਤਮ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਗ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੋਆ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਜੈਸਾ ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਜਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਗ ਜਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਗ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਆ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖਾਈ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਤਨ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਰਹੋ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਮੇਲ ਰਹੋ ਵਡਿਆਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਵਿਛਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਵਿਛਾਈ ਮੌਤ ਸੁਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया। काम क्रोध मोहे मन लीना काम क्रोध मोहे मन लीना बंधन काट मुकत गुर कीना बंधन काट मुकत गुर कीना। दुख सुख कर जन्म फल हुआ दुख सुख कर जन्म फल हुआ जन कमल गुर आश्रम दिया चरण कमल गुर आश्रम दिया ऐसा गुर 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 बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया। उठ मार्ग जिन्हें बताया उठ मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर 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 बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया ऐसा गुर बट पागी पाया। अगम सागर ऊढ़त संसार अगम सागर ऊढ़त संसार नानक वहाँ पकड़े सतगुर निस्तारा सतगुर निस्तारा नानक वहाँ पकड़ सतगुर निस्तारा। अगम सागर ऊढ़त संसार नानक वहाँ पकड़ सतगुर निस्तारा
पाया भूल मार्ग जिनने बताया भूल भूल मार्ग जिनने बताया ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरबत की माया 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 ऐसा गुरबत की जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार अब हम चले ठाकुर पहना जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार जब हम शरण प्रभु की आई रात प्रभु जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार अब हम चले ठाकुर पहवार 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 रोगन की चतुराई
गुर जैसा नहीं को देव जिस मस्त पागल सोदा का सेव सोदा का सेव जो आवत शरण ठाकुर भक्त मरी इस राखो कृपा राखो कृपा जन नानक शरण तुम्हारी मर्जियो राखो लाज मुरार अब हम चली ठाकुर पैहार 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 जब हम शरण प्रभु की आई राखो परमार जब हम शरण प्रभु की आई राखो परमार जब हम शरण प्रभु की आई राखो परमार अब हम चली ठाकुर पैहार 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 अब हम चली ठाकुर पैहार। इतनी हाजिरी प्रवान करने के लिए उनके साथ संदेश परंतु वीरा वर्ग है समाप्त है सतगुरु जी पावन पे तो गुरबाणी दी है जैसे गायन करते हैं गुरबाणी करते हैं कि नहीं हनी पे करते हैं बेन गलतियां तो लागू हो जाती हैं स्वभाव का सूझवान को के समय हम से गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शे प्रभु मुसलमान के पाता बन सब की रहमत पानी की बाल्टी को और कोने बोल दे फिर नलका पानी धोता है तो बाहरी अमर तो उसे तरह पे है तो अंदरों अमर तो बाहर धोना है वो जरूरी है खंडे दी बाटे दी कोल इस करके जेड़ा घर जी में अमृत भरपूर है जेड़ा बादशाह जी कहते हैं ना कि तेरे गिरदे दे विच अमृत क्या होया है ते मनमुखां ਨੂੰ उसदी सार दी गुरमुख बन के बाहरों खंडे वक्त दी कोल में लाड़ी हुण अंदरों अमृत दा चश्मा फुटेगा बाहरी में छकागा जरूर पहला छका उस तो बाद बाहरी लिबास धारण कर लिया सतगुरु कृपा कर रहमत कर दया दे कर दे विच आके ये अंदरों रहमत होते मैं अंदरले तालीम ते तेरे वास्ते तैयार हो जाऊं फिर पासे जी के रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा मैं पूरा चेहरा जेड़ा रहनी दे विच रहे जेड़ा रहत दे विच रहे ते जेड़ा रहत विच रहे ओ खालसा है ते खालसा कौन है खालसा स्वरूप तेनु दिता बाजा वाले ने साम साम ए देखो खालसे की परिभाषा एक दी कमाल दी खालसा स्वरूप तेनु दिता बाजा वाले ने साम साम एनु सदा रख खालसा खालसा स्वरूप बड़ा न्यारा अते प्यारा है लखां विचों खड़ा दिसे वक खालसा जात ना मजहब ना नस्ल उसदी पंज पंजा कोल लवे जेड़ा सच खालसा ਧੀਆਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਪੱਖ ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ ਧਾਵੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਬਿਹਾਰ एक खालसे की परिभाषा मैं बेनती की सी ना कि सानू बाहरी स्वरूप होना चाहिए मैं बेनती कराई कि आके बड़ा दुख लगा भावें जी गुस्सा ही करिया जी बाहरी स्वरूप की सामने किस तरह का भी अगर नौजवान वीर जब मैं छोटे छोटे पटकियां बजियां लेके ना मन दुखी हो जाए ये नहीं जचदियां नहीं सरदारों का ਬੋਲੇ ਸੋਨਾਲ मेरे ख्याल में जी गाना गलत सजा गया लगा ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪਟਕੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ बिल्कुल ये छट दे ये वीरो ये सरदारी इस तरह दी निक्कियां निक्कियां पटकियां गरीब बनियां होईयां ये ना मन देख के मन बड़ा उदास होता है
ਆ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਲਗੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਕਾਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣੋ ਹੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁਟਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਬੜਿਆ ਭਾਗੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤਨ ਦੀ ਡੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੀ ਸਭੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਵਰਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀ ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਤੇ ਕਰੋ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪਟਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨ। और हाँ एक मिनट 2 मिनट वैल्यू मिलते देखो एक मैंने एक बेनती करना गा तुसी इसको गलत नहीं ना लिया जी। मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਟਿਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾੜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਪਾਏ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ। ਬੜੀ ਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਲਾਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ। ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਗੁਰਤਾ ਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਆਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਦਰੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਈ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਪ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਗੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। 1-2 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਦਰੋ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਨਾ ਪੜੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਵਾਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰ ਪਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹ ਲਾਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ? ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਵਾ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਚੰਗਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰੂਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਟਰਤਾ ਜਾਣੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਬੋਲਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।